குருஜி யாரும் சொல்லலைன்னா நான் சொல்லலாமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् अपार करुणामूर्तिम् ज्ञानतं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. அந்த மகேஸ்வராணி ட்ரை பண்ணட்டா குருஜி? பண்ணுங்க. ஐ உன் ரில்க் ஏ ஓ ஏ ஔங் ஐ ஔங் ஏ ஓங் ஐ ஔச் ஹயவரட் லன் ஞமங நனம் ஜபஞ்ச் கடதஷ் जभघडदश ख फ छ ठ ठ चटतव कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. ओके கரெக்டா குருஜி? போன ஓகே ஓகே. ஸ்லோகத்துல மட்டும் சில அக்ஷரங்கள் சரியா வரல, பரவாயில்ல, அது அப்புறமா சொல்றேன். போன கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? போன லெசன்ல நோ குருஜி, ஒன்னும் இல்ல. ஓகே, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும், மோஸ்ட் ஆஃப் யூ டிட் நாட் ஃபாலோ இட். ஐ செட் த அன்வயம் இஸ் டு பி டன் given the sentence in the book. They are not put in a proper sequence. Specifically, kridavidyam tada vidyapriyam kridavidyam viksha taddeshiyah raja tam mantripade niyojayate. இங்க வந்து அப்புறமா எழுதுற சமயத்துல இந்த ராஜா தத்தீஷையா அப்படின்னா மாத்தி எல்லாம் இருக்கு. சோ தத்தேஷீயா ராஜா அப்படிங்கறது சீக்வன்ஸா கரெக்டா வரணும். அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா, உடையங்கிற சமயத்துல இட் பிகம் சஷ்டி விபக்தி. ஓகே, சஷ்டி விபக்தி will it connected to a noun or to the verb? நவுன் குருஜி. நவுன் நவுன் நவுன். எந்த நவுனோட கனெக்ட் ஆகும் சஷ்டி? சப்ஜெக்டோட. Need not be subject at all. It can connect to any other vibhakti. Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami. எதுல வேணா கனெக்ட் ஆகலாம். So இந்த இதுல happens to be Prathama vibhakti. தத்தேஷீயா ராஜா, அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா நியோஜயதி. So இந்த மாதிரி வேரியஸ் அதர் சென்டென்சஸ்லயும் தி
Shashti Vibhakti, what it is connected to the noun should be put appropriately. Similarly, wherever the adjectives are there, the adjectives are also to be put along with the respective noun. The adjective could be in the normal noun form, or the adjective could be in the participle. So they all have to be put properly. This, I think, very important. If it is put properly only, I will understand that you all have understood the sentence properly. Okay. Where one question illenaka, we can move into the next lesson. Are you ready, or is there anything else? ஒன்னும் இல்ல குருஜி. இல்ல குருஜி. Okay. So lesson 22, Dvavimshaha Pataha Shukaha, parrot. So the glossary padikala, I want somebody to read the glossary. Wherever something to be supplemented, I will do the supplement, especially if it is with respect to participle or adjective or the verb. Okay. நான் படிக்கட்டுமா குருஜி? நான் படிக்கட்டுமா குருஜி? शुकः parrot, अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुक शब्दः. शुक शब्दः वदन गुरुजी. In a prototype राम शब्दवत्. Okay. किमिति indeclinable y. प्रायेण indeclinable mostly. अतीव indeclinable very. तस्मात् indeclinable therefore. पंचरम cage. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पंचर शब्दः वन शब्दवत्. लोह iron or any metal. அதுல m n ரெண்டும் போட்டிருக்கே, அது வந்து அப்படினா masculineம் வரும் நபும்சகலிங்கமும் வருமா குருஜி? Yeah, it is the adjectives can go in all the three vibhakti. That is how it will be. It will be lohaha if it is qualifying a pullinga noun. It is loha if it is qualifying a strilinga noun. It will be loham if it is qualifying a neutral. Okay Guruji. இங்க வந்து இந்த particular lessonல I think it is qualifying a neuter. I think so. That is why it is put m and n. Okay. Or I don't know, so or both may be there. I am not very sure. Okay. Shishyamanaha adjective in the lesson. Shikshyamanaha adjective in the being taught in the lesson la, it is coming as a pullinga. So okay, I need to, it is coming from the dhatu siksh dhatu. It belongs to the pradhama gana, first gana, and it is atmanepadi, meaning siksh to meaning learn. And it is in the causative form. I will explain during the lesson. So the derivative will be sikshya. Derivative will be a sikshya. Okay. Putam. And shanach will come, and hence mana also will come. So together it becomes sikshya mana. That will be the shabdam or padipadikam. Okay, rest of it, more of sikshamana I will explain in the lesson. Okay Guruji. Sputam indeclinable distinctly. Bhashante speak.
bash dhatu, bhasha derivative to speak, atmanepati dhatu, bhashante. Ruchiram, charming. The bhashante, bhashante, it is என்ன ஃபார்ம் அது? பாஷந்தே பாஷந்தே வந்து பிரதம புருஷா பகுவச்சனம். அப்புறம் லட்லகாரா. ஓகே. ருச்சிரம், சார்மிங் அட்ஜெக்டிவ் இந்த லெசன்ல நபுன்சகலிங்கத்துல வருது. ஹரிதஹ அட்ஜெக்டிவ் அகைன், கிரீன் இங்க மாஸ்குலின்ல இருக்கு. Okay, fine. Chanchu. Rest of வேற யாரா வேணா படிக்கிறோம். Somebody else can read rest of it. யார் படிக்கிறது? Some volunteers can read rest of it. I'll read, sir. Okay. Chanchuhu. Chanchuhu. Feelinga, beak. லோகிதா adjective. இல்ல அதோட ஃபுல் என்னெல்லாம் சொல்லல நீங்க. It is a strilinga. What will be the prototype for that? Prototype will be ukarantah, dhenu shabdah. Dhenu will be dirgha. Dhenu will be ukaraha. இது வந்து மது சப்தः. नदु शब्दवत्. मधु शब्दवत् उकारान्तः. ஒரே மது வேற ஏதோ புரோட்டோடைப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சரி. ஓகே மேல படிங்க. லோகிதா ஸ்ரீலிங்கா, சீதா சப்தவத், ரெட் கலர். மனோகராக இங்க வந்து ஒரே நிமிஷம். லோகிதாங்கிறது இட் இஸ் an adjective. Again it can go in all the three lingas. Lohitaha pullinga, lohita ஸ்ரீலிங்கா, லோகிதம் நபும்சலிங்கா. இந்த லெசன்ல வந்து லோகிதா is used, maybe it is an adjective for a ஸ்ரீலிங்கா now. Okay. அங்க பீக்கு லோகிதான்னு போட்டிருக்கு. அதனால அப்படின்னாக்கா அது ஏதோ ஸ்ரீலிங்கா நவுனுக்கு தான் யூஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அது லெசன் படிக்கிற சமயத்துல தெரியும். மனோகராஹா adjective, masculine, lovely. இதுவும் இது ஆல் தி த்ரீ லிங்காஸ்ல யூஸ் ஆகுமா சார்? மனோகரா, மனோகரா adjective. இந்த சப்தத்துல இந்த இதுல என்ன வாட் வில் பி தி புரோட்டோடைப்? இட் வில் பி மனோகரா ராம சப்தவத். ஓகே. And மனோகரம் is I think இது noun neutral வரும். Okay. So ஜாயந்தே adjective or born. No adjective கிடையாது. adjective வந்தானக்கா small a தான் இருக்கும். ஜாயந்தே is a ஆத்மநேபதி. It is a jan dhatu. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜன் தாத்து. Jan dhatu it is. Because of some other rule it become ja aido. Jaya aido. Yeah. So jayante will be the pradama purusha bahuvachanam lat lakara atmanepadi. Kotaram, neutral, Napuseglinga, hollow of a tree.
वनं शब्दवत् ओके पाषाणः मैस्कुलाइन स्टोन அதுவும் ராம शब्दवत् அப்புறம் சிதம் छिद्रम சித்ரம் ஹோல் நபுசலிங்க நபுசகலிங்க ஹோல் அதுவும் वनं शब्दवत् அப்புறம் பக்கஹ adjective இல்ல पक्वः पकार अकार ककार वकार पकार अकार खकार वकार अह पक्वः அங்க எழுதிக்கிறது கிளியரா இல்ல சார் பக்வஹ தமிழ்ல நம்ம சொல்றோம்ல அதேதான் தமிழ்ல வந்து சரியா வெந்திருந்ததுன்னா பக்குவம் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோமா அதேதான் சேம் நேம் பக்வஹ adjective neutral right அப்புறம் ஷாலிஹி feminine daddy ஷாலிஹி வந்து இகாராந்தः नदी शब्दवत् नदी will be ईकारान्तः नदी will be ईकारान्तः शालिहि मदी शब्दवत् मती शब्दवत् या मारीचम मरीचम மாரீச்சம்னு போட்டிருக்கு அது மரீச்சம் இங்க மாரீச்சம்னு போட்டிருக்கு நியூட்ரல் பெப்பர் ஹியர் இட் மீன்ஸ் சில்லி அதுவும் வனம் சப்தவத் அப்புறம் மிஸ்ரிதா அட்ஜெக்டிவ் மிக்ஸ் வித் அது இதுல இது போடல லிங்கம் போடல மிஸ்ரிதாக்கு லெசன்ல பார்த்தா தெரியும் பாத்துக்கலாம் லவணம் நியூட்ரல் சால்ட் மா indeclinable எச்ச we don't give that is இது எச்சனாக்க பரஸ்மைப்படி don't give மா எச்ச okay okay sir any doubt for anybody இல்ல குருஜி சரி let us go to the lesson okay let us go to the lesson லதா நீங்க படிங்க lesson गुरुजी शुकः किमिति प्रायेण अतीव तस्मात् अयं शुकः पञ्जरे बद्धस्तिष्ठति बद्धस्तिष्ठति நான் பஞ்சரே மீன்ஸ் நெஸ்ட் நான் ஒரு பேரட் நெஸ்ட்ல நான் நீ அயம்ங்கிறது வந்து இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கிறேன் ஓ ஓகே வாட் இஸ் தி ரூபானி ஆஃப் அயம் அயம் வந்து மகாராந்தக நோ இல்லையா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சந்தி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சீங்களா இல்ல சேர்ந்துதான் படிச்சிருக்கேன் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஆமா ஓகே 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 ஆமா பத்தஹ திஷ்டதி so what is the verb திஷ்டதி is the verb sta dhatu okay sta dhatu okay சரி we all stand okay kaha tishtati पंजरे कहा तिष्ठति शुकः ஏன் டவுட் வருது தெரியலையே எனக்கு சுகஹா திஷ்டதி அதுதான் ஆல்வேஸ் சப்ஜெக்ட் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டிஃபைன்ட் அவுட் ஓகே
कीदृशं तिष्ठति எந்த விதமாக அது இருக்கு बद्धः is बद्ध धातु plus ikta pratyaya past passive participle बद्ध धातु plus ikta pratyaya it become baddha அதுக்கு என்னவாக்கும் அர்த்தம் குருஜி பத்தஹனா bound okay it could be either adjective or it could be subjective complement either way it could be used so baddha shukaha tishtati the bound parrot is there where it is அதுதான் பஞ்சரே நெஸ்ட்ல உட்கார்ந்திருக்கு நெஸ்ட்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கு நெஸ்ட்ல இது வந்து இஸ் நாட் a nest nest வந்து அதோட own design பஞ்சரஹா இந்த கேஜ் பஞ்சரே is saptami okay ஆமா okay so which parrot I am shukaha this parrot I am okay is bound okay this parrot is bound inside the cage அப்போ திஸ்ங்கிறது என்ன சப்தம் சான்ஸ்கிரிட்ல திஸ்ங்கிறதுக்கு என்னது தெரியலையா मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् இதம் சப்தத்தோடு புல்லிங்கா will be I am ஆதியம் சொன்னேன் பட் நீங்கள் அந்த அயம் இல்லை சொன்னேன் நீங்கள் ஆதியம் அயம் இல்லை அயம் இஸ் தி பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் ரூபானி சொல்ற சமயத்துல வந்து we have to say the shabda मकारान्तः इदं शब्दः पुल्लिङ्गः ஏகவச்சனம் ஓகே இல்ல நீங்க அப்புறமா இத வந்து கர்மணில மாத்தி பாத்துக்கோங்க you can try அடுத்த லைன் பஞ்சரம் லோகஸ்ய ஷலாகாபிஹி நிர்மிதம் கேஜ் வந்து ஷலாகாபிஹினா மேட் ஆஃப் அப்படியா குருஜி ஷலாகான் என்னது ஷாகான பிரான்ச் ஆஃப் a tree ஷலாகாபினா இல்ல ஷலாகானக்கா இதுல கொடுத்துட்டே they are not given okay ஷலாகானக்கா கம்பின்னு அர்த்தம் கம்பி ஷலாகா ஆகாராந்தः ஸ்ரீலிங்கः ஷலாகா சப்தம் ஷலாகா பிஹீனா என்ன விபக்தி तृतीया विभक्ति बहुवचनम அப்ப என்ன மீனிங் ஷலாகா பிஹீனா கேஜ் வந்து அயனோடு கம்பினால நிர்மாணம் பண்ணி இருக்கா அதாவது இட் இஸ் மேட் ஆஃப் இல்லையா நிர்மிதம்னா மேட் ஆஃப் அப்படியா குருஜி சரி ஷலாகா பிஹீனா கம்பின with the rods with iron rods லோகஸ்ய நிர்மிதம்ங்கிறது நிர் is the prefix nir is a prefix ma is the dhatu and ikta pratyaya past passive participle the shabda will become with
nirmitam. With idagama will come. It will become nirmita, will be the shabdam. Nirmitam. Okay. On pancharam being a neutral, it is qualifying that, it is go along with that. So it becomes pancharam nirmitam. Oh, seri. Ama. இந்த இக்த பிரத்யாங்கிறது பாஸ்ட் பாசிவ் பார்ட்டிசிபிள். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கர்த்தரியில் இருக்கா கர்மணியில் இருக்கா? கர்மணியில இருக்கு. How do you say? Okay, okay. It is only in Kartari, Ikta Pratyaya, exceptionally it can go in Kartari also. How to find it? I already told Pancharam. It is qualifying the Pancharam. Pancharam Nirmitam. Cage is made. Cage is made in Kartariya, Karmaniya. Is made வந்து கர்த்தரி தான். Actually, I expected all of you to do some analysis and come for the class so that I can go fast. அதனால எல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்திருந்தேன். So, Pancharam Lokasya Shalakabihi Nirmitam. இந்த Shalakabihi இருக்கு, that is in the Tritiya Vibhakti. It is Kartari Tritiya or Karmani Tritiya. It's கர்மணி திருத்தியா. எப்படி வரும் கர்மணி திருத்தியா? எங்க வரும்? நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய. either probably you have overlooked at it, you are not listening. It's used as an instrument. Shalakabihi, it is only kartari tritiya. See, the difference is கர்மணியில போறதுன்னா ராமேன கம்யத்தே, ராமனால் போகப்பட்டது. இங்க அப்படி இல்ல. It is a shalakabihi is connected to the kartari verb only. Verb is nirmitam, is made. Shalakabihi nirmitam. By the rod it is made. Pancharam is made with the rod. So it is kartari tritiya. Okay. Okay. Kalpana மேல படிங்க. Yes, Guruji. Kimiti shukaha panjare vadyante. Kimiti na why. ஏன் கிளிகள் கூண்டில் அடைக்கப்பட்டுள்ளன? சரியா குருஜி? கரெக்ட், மீனிங் கரெக்ட். இது கர்த்தரியா கர்மணியா? இது கர்த்தரி. How do you say? கிளிகள் ஏன் அடைக்கப்பட்டுள்ளன டைரக்டாவே இருக்கே குருஜி. இல்ல திருத்தியாவே என்னது? வெர்ப் என்னது? வெர்ப் என்னது? பத்யந்தே. பத்யந்தே பத். இப்ப தாத்து வந்து பத் தாத்துவா குருஜி? பத் தாத்து. ஓகே. ante bad dhatu badya derivative. I never said badya derivative. Okay, நானே எழுதி இருக்கேன் போல இருக்கு குருஜி. Okay, I said it belong to the first gana. Bad dhatu belong to the first gana. Okay, அப்பனா டெரிவேட்டிவ் என்ன குருஜி வரும்? டெரிவேட்டிவ் பத்தான் தான் வரும். பத்த. ஓகே. தாத்துவோட அந்தே தானே குருஜி சேர்ந்திருக்கு. பத் பிளஸ் அந்தே பத் பிளஸ் யக் பிரத்யயா பிளஸ் அந்தே. அப்படி சொன்னாதான் then I will get convinced. So it is karmani தானே? Yes குருஜி. By whom badyante?
by whom शुकाः पंजरे बध्यन्ते whom means लोकाः மக்களாலா கரெக்ட் அது குடுக்கல we have to லோகாஹா வராது it has to go tritiya vibhakti bahuvachanam janaihi badyante மக்களால் பந்தப்படுத்தது எது பந்தப்படுத்தப்படுகிறது शुकाः that is what will go in the prathama vibhakti so now it makes very clear shukaha is prathama vibhakti bahuvachanam and that is joining the verb which is karmani so shukaha badyante அப்படி மட்டும் பார்த்தானக்க என்ன மீனிங் shukaha badyante அப்படினா என்ன மீனிங் கிளிகள் அடைக்கப்பட்டன பை அப்படின்னு கேட்கிற சமயத்துல ஜனைஹின்னு வந்துடும் பை பீப்புள் இட் இஸ் so it is karmani prayoga there should not be any doubt whatsoever on that okay where pinjare panjare okay the kimiti விட்டுடுங்க இப்போ ஜனைஹி சுகாஹா பஞ்சரே பத்யந்தே ஜனங்களால் the parrot is bound in the cage இது கர்த்தரில மாத்துங்க ஜனைஹி சுகாஹா பஞ்சரே பத்யந்தே ஜனைஹி அப்போ ஜனாஹா சுகாஹா சுகான் ஜனங்கள் கிளிகளை பஞ்சரே பத்யந்தி वर्मा गुरुजी जनाः शुकान् पंजरे बध्यन्ति எப்படி யா வரும் பத் தாத்து டெரிவேட்டிவ் இருந்தா தானே குருஜி அந்திக்கு என்னன்னு தெரியலையே குருஜி நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் கணா பத்தா இஸ் ஒன்லி தி ரிலேட்டிவ் ஓகே பத்தயந்தி யா எங்கேனத்துக்கு வருது பத்தந்தி கரெக்ட்டா குருஜி பத்தந்தி இங்க பத்யந்தேல வர யா யகாரா இஸ் a yak பத் பிளஸ் யக் பிளஸ் அந்தே பத்யந்தே பத்யந்தி ஓகே சரி அடுத்தது வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா இத பத்தி சரி இல்லைன்னா மேல போடுங்க சுகாஹா கலு சிக்ஷ்யமானாஹ ஸ்புடம் பாஷந்தே கிளிகள் கலுனா கலோக்கியலா வரும்னு சொன்னேன் குருஜி போன லெசன்ல ஆமா கலோக்கியல் தான் அதை விட்டுடுங்க நமக்கு வந்து இம்பீடி இல்ல ஃபார் அவர் அனாலிசிஸ் தட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஷ்யமானாஹ ஸ்புடம் பாஷந்தே கிளிகள் சொல்லி கொடுத்தா நன்னா பேசும் ஓகே சோ பாஷ் வந்து பாஷ் சப்தம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எஸ் குருஜி or it was told by somebody and சொன்னேன் it is ஆத்மநேபதி தாத்து ஃபர்ஸ்ட் கணா ஓகே குருஜி ஆத்மநேபதி வந்ததுனால பாஷந்தே வந்திருக்கு எஸ் குருஜி காஹா பாஷந்தே शुकाः भाषन्ते कीदृशं भाषन्ते स्फुटं भाषन्ते स्फुटं भाषन्ते the sputam will be clearly in artham it can be taken as the adverbial to bhashande பேசுகிறது நன்றாக பேசுகிறது பாரஸ் நன்றாக பேசுகிறது ஓகே
இந்த ஸ்புட்டம்ங்கிறது இன்டிக்ளைனபிள் தான் போட்டிருக்கு. டிஸ்டிங்க்ட்லி, parrot speaks distinctly. ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த பாஷ் சப்தத்துக்கு என்ன மீனிங்னாக்கா வியக்தாயாம் வாச்சி அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல மீனிங் கொடுத்திருக்கோம். That means that speech which is clear, in the sense it conveys a pada, a word. Otherwise பக்ஷி எல்லாம் வந்து சப்தம் தான் பண்ணும். It conveys no meaning. Ka ka naka, it is only a shabdam. It doesn't carry any meaning. All other pakshis are like that. But parrot alone can speak. But எல்லா parrotum பேச முடியுமா? இல்ல. சிக்ஷ்யமானாஹா சுகாஹா. So the சிக்ஷ்யமானாஹா become adjective to சுகாஹா. ஓகே. இப்ப இந்த சிக்ஷ்யமானாஹா டெரிவேஷன் எப்படி வருதுனாக்கா சிக்ஷ் தாத்து, it belongs to the first gana and it is atmanepadi, meaning to learn. Siksh, to learn. Then it is used in the sense of hetumati nich, causal form. Causal form ku we always add nich, so made to learn. Okay. நான் முன்னால சொன்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன். ராமஹா பாட்டம் படதி, குருஹு ராமம் பாட்டயதி. So Guru makes Rama read. So makes Rama readங்கிறது is a causal form. Similarly, here also is a causal form, made to learn. Siksha. So six plus nich plus shap will become Sikshya ஆயிடும். So the derivative will be Sikshya. அதோடு ஷானச் பிரத்யாந்தா will come to make it Sikshamana. அப்போ சிக்ஷ்யமானங்கிற சமயத்துல that which is made to learn is the meaning overall. That which is made to learn. And sikshamana is akarantaha and it is qualifying shukaha 1-3 and hence sikshamanaha also is 1-3. Okay, Guruji. ஓகேயா? இதெல்லாம் கர்மணில நீங்க மாத்தி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே குருஜி. அடுத்தது अतः शुकान् गृहीत्वा जनाः पञ्जरे स्थापयन्ति शिक्षयन्ति च. अतः शुकान् अतः न therefore நோட்டம். शुकान् கிளிகளை गृहीत्वा जनाः, गृहीत्वाனா என்ன குருஜி? गृहीत्वाனாக்கா catching, catch பண்றது, to hold, to get them, to hold it, பிடிச்சு. ஓகே. parrot பிடிச்சு गृहीत्वा जनाः பஞ்சரே ஸ்தாபயந்தி சிக்ஷயந்தி ச, கூண்டில அடைச்சு அதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறா அப்படிங்க. ஓகே, இதுல 2-3 கிராமர் பாயிண்ட்ஸ் ஆகுது. சோ இது கர்த்தரியா கர்மணியா ஸ்தாபயந்தி சிக்ஷயந்தி இருக்கு. இது இத்வா பிரத்யா வந்திருக்கா குருஜி? கிரஹீத்வா அது முன்னாடி வந்திருக்கு. ஓவரால் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. பஞ்சரே கர்த்தரி தான் குருஜி. சிக்ஷயந்தி கரெக்டா தான் சொன்னேன். அதுக்குள்ள சந்தேகமா எடுத்து அந்தி வந்தாலே இட் இஸ் ஒன்லி தி கர்த்தரி தான். திருப்பியா வந்துட்டு only thing is சிக்ஷமானாங்கிற மாதிரி here also it is using the causal form. Okay, made to stand sthapayanti and made to learn sthapayanti sikshayanti.
So it is Pradama Purusha, Bahuvachanam, both of them. So what will be the noun which will go along with that? Shukaha. Janaha. Huh? Ah. So Janaha Sthapayanti Sikshayanti cha. Yada? Shukan. Ah. So that will be Dvitiya Vibhakti Bahuvachanam. So Janaha Shukan Panchare Sthapayanti Sikshayanti cha. அப்புறம் அத்தஹான்னு மேல இருக்கு, therefore னு வச்சிருக்கு. அப்ப therefore னா why that therefore is coming? It is connected to the previous sentence. So previous sentence என்ன சொல்றது? அத கிளிகள் வந்து அவ கத்து கொடுக்கிறதுக்காக கூண்டுல அடைக்கிறா, அடைச்சா அது பேச. அது இந்த சென்டென்ஸ். previous sentence சுகாஹ கலு சிக்ஷ்யமானாஹ ஸ்புடம் பாஷந்தே. சிக்ஷ்யமானாஹ சுகாஹ ஸ்புடம் பாஷந்தே. சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட கிளிகள் நன்றாக பேசுகின்றது. therefore அதஹா, அதனால அதை அடைச்சு அதை வந்து they train them அப்படிங்கிற. ஓகே 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 குருஜி. ஓகே, இந்த இத்வா பிரத்யா வந்திருக்கு. கிரஹ் இஸ் த தாது, கிரஹீத்வா இருக்கு. கிரஹ் டு கேட்ச், டு ஹோல்ட். ககாரா அண்ட் ரேஃபா கிரஹ். அண்ட் இத்வா பிரத்யா வர சமயத்துல ஈடாகமா வரும். அண்ட் there will be a change also. கிரஹ் will become கிருஹ். So grihitva, having caught. Okay. Okay. Yes. And the itva pratyaya, in what context it will come? It will combine two sentences. But அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்பைன் பண்ணும். அதுக்கு என்ன, what is the criteria? Kartari should be the same. I mean கர்த்தரே இல்ல, கர்த்தா should be the same. And the two actions will be done sequentially, one after the other. Yes. And whatever the first action is done, it will go in the past tense. Yes. இப்போ இந்த கிரஹ் தாது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பண்றது கஷ்டம். ஏன்னா இட் நாட் பிலாங் டு த ஃபர்ஸ்ட் கணா, fourth gana, sixth gana, 10th gana. It belongs to the 9th gana, which we have not seen. So அதை split பண்ணி போடுறது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். You can leave it. Otherwise, normally we can split that into two sentences. Okay, Guruji. Next படிக்கலாம். Okay. வேற யாரா படிக்க சொல்ல? வசுமதி படிங்க மேல. வேற யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா? படிக்கிட்டா குருஜி? शुकानां रूपम अपि रुचिरम. In a meaning, शुकानां रूपम अपि रुचिरम. शुकानां வந்து षष्ठी विभक्ति बहुवचனம். शुकानां பல கிளிகளுடைய ரூபம் அப்படி ருச்சிரம்னாக்க சாமிங் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு குருஜி. So what is the verb? ருச்சிரம் அஸ்தி. Okay. அப்போ ருச்சிரம் அஸ்தினாக்கா ருச்சிரம் என்னவா இருக்கணும்? What will be the ரூபானி of ருச்சிரம்? ருச்சிரம் நபும்சகலிங்கமா குருஜி? நபும்சகலிங்கம் புக்லயே போட்டிருக்கு. नपुंसकलिंगम अकारान्तः नपुंसकलिंगः रुचिरशब्दः. It can go in all the things. It can ruchira is a
adjective, it can go on all three vibhakti. Here it is used in Napumsalinga. Napumsakalinga. Why it is used in Napumsalinga? Rupam. 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 Actually, really speaking, Rupam asti. Rupam ruchiram asti. That's main side. Okay. Rupam also will be Prathama Vibhakti Ekavachanam. Ruchiram also will be Prathama Vibhakti Ekavachanam. Upon the Ruchiram is called subjective complement. It is something is telling something more about the subject. Okay. Apingarde aim potrike also nartham. Rupam ruchiram rupam api ruchiram. Adanudaya totram uruvamam also charming. And also nu potrike ஸ்புடம் பாஷந்தே சொல்றத பேசக்கூடிய ஒரு இதுன்றதுனாலயா குருஜி? சொல்லி கொடுத்தா பேச முடியும். Not only that, it can also look is also very charming. Beautiful. Okay. அப்போ overall meaning என்ன? சுகானாம் ரூபம் அபி ருச்சிரம் பவதி. Bhavati. Okay. Bhavati. Okay. Shukanam rupam api ruchiram bhavati. கிளிகளுடைய ரூபம் also அழகாக இருக்கும். இருக்கிறது. லட்டில்னா இருக்கு. ஓகே. ஓகே, அடுத்த லைன். தேஷாம் பக்ஷௌ ஹரிதௌ. In a meaning, தேஷாம் அதனுடைய அந்த கிளிகளுடைய கிளிகள், இது வந்து ஷஷ்டி விபக்தி பகுவச்சனம். பக்ஷௌனா என்னது குருஜி? இறக்கைகள். இரண்டு இறக்கைகள். ஹரிதௌனக பச்சை கிளி, பச்சை. ஹரிதஹானக பச்சை. இன்னும் போட்டிருக்கு இல்லையா இங்க, இதுல கொடுத்திருக்கு. நீங்க கிளாஸரி படிச்சதுல மறந்துட்டேன். ஹரிதஹா கிரீன். ஹரிதஹ. சாரி குருஜி, ஹரிதஹ. ஓகே. இந்த what is the verb? ஹரிதஹ சந்தி. கரெக்டா பார்த்து சொல்லுங்க. தேஷாம் பக்ஷௌ ஹரிதௌ தீதஹ அந்தி தீதஹ. கிளாசரியில ஹரிதஹா என்ன போட்டிருக்கு? ஹரிதஹ மாஸ்குலின் போட்டிருக்கு குருஜி. அப்ப ஹரிதௌ வந்தானே என்ன அர்த்தம்? இரண்டு. ராமஹ ராமோ த்விவச்சனம். த்விவச்சனம். அப்போ என்ன வரணும்? பக்ஷோ இஸ் ஆல்சோ த்விவச்சனம். த்விவச்சனம். அப்போ வெர்ப் என்ன வரணும்? வெர்ப் ஆல்சோ த்விவச்சனத்துலனே போகணும். த்விவச்சனம் வரணும். பூதாத்து எடுத்தா எப்படி வரும்? பூதாத்து பவதி பவதஹ. பவதஹ. பக்ஷௌ பவதஹ. இரண்டு இறக்கைகள் இருக்கின்றன. பக்ஷௌ ஹரிதௌ பவதஹ. இரண்டு இறக்கைகள் கிரீன் கலர்ல இருக்கு. இப்ப தேஷாம்ங்கிறது எதை குறிக்கிறது? அந்த தேஷாம் பக்ஷௌ அந்த தேஷாம் இஸ் a pronoun.
ஆமா, அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணும்? தேஷாம்ங்கிறது ப்ரோனவுன். அப்போ நவுன் எப்படி வரும்? சுகான் சுகானாம். சுகான் இல்ல, ஷஷ்டி பகுவச்சனம் சொன்னேன் இல்லையா? போன சென்டென்ஸுக்கும் சுகானாம் ஷஷ்டி பகுவச்சனம் சொன்னேன். why you have to தேஷாம் சுகானாம் பக்ஷௌ ஹரிதௌ பவதஹ. அப்புறம் மேல அடுத்த லைன் படிங்க, சின்னதா தான் இருக்கு. சஞ்சுஹு ச லோஹிதா. சஞ்சுஹு ச லோஹிதா. லோஹிதா எழுதி வச்சிருக்காங்க. எல்லா கிளாசரியில இருக்கு. சஞ்சுனா என்ன? சஞ்சுஹுனா என்ன? சஞ்சுஹு சஞ்சுஹு அதனோட பீக் வந்து லோஹிதா, ரெட் கலர். இதுல லோஹிதா வந்து ஸ்திரீலிங்கம், ஆகாராந்தக ஸ்திரீலிங்கः லோஹிதா சப்தः. கரெக்டா குருஜி? ஏன் அது ஸ்ரீலிங்கத்துல இருக்கு? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன வெர்பு சொல்லல நீங்க? லோஹிதா வெர்பு என்ன சொல்லல? லோகிதா அஸ்தி. ஓகே, அப்ப சஞ்சுஹு இஸ் a ஸ்ரீலிங்கா. Hence Lohita is also Strilinga. Only one has to be careful. Chanchuhu is Ukarantaha Strilingaha. Lohita is Akarantaha Strilingaha. It need not be of the same ending, but it has to be the same linga. Chanchuhu. Okay. Appo enna full meaning என்னது? Chanchuhu cha Lohita bhavati. Bhavati. பவதி அஸ்தி சொல்லிட்டு பவதி. ஓகே, அதனோட மூக்கு கூட பீக்கு கூட லோஹிதா ரெட்டாக இருக்கு. இதெல்லாம் ஆல் தி சென்டென்சஸ் நீங்க கர்மணில வேரியஸ் இதுல பாருங்க. லங்கு, பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அதெல்லாம் யுவர் ஒர்க். அடுத்ததும் படிங்க. கேச்சன சுகாஹ சித்ராவர்ணாஹ சந்தி. கேச்சனனாக்க குருஜி? கேச்சனனா some of them. some. ஓகே, கேச்சன சில கிளிகள் சித்ராவர்ணாகனா டிஃபரண்ட் கலர்ஸ்ல சந்தி இருக்கு. பஞ்சவர்ண கிளி சொல்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் சித்ரானகா ஆஃப் வேரியஸ் திசிங், வர்ணாஹான கலர். சுகாஹா சித்ராவர்ணாஹா சந்தி. சில கிளிகள் வேரியஸ் கலர்ஸ்ல இருக்கின்றன. So Chitra Varnaha is also subjective complement for Shukaha. Okay, அடுத்த லைன் முடிச்சிடுங்க. தே அதீவ மனோகராஹ. கையோட இது சப்ளை பண்ணிடுங்க வெர்பு. தே மனோகராஹ சந்தி. தே அதீவ மனோகராக சந்தி. அவைகள் மனோகரம்னா அழகாக லவ்லியாக இருக்கின்றன. ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றது. தே refers to தே is a pronoun. It refers to what? சுகாஹ. தே is a என்ன? what is the rupani of te? दकारान्तः. करेक्टा गुरुजी?
ஃபுல்லா சொல்லுங்க, அப்புறம் தான் சொல்லுவேன் நான். दकारान्तः पुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. ஓகே. சஹா தௌ தே. அப்போ தே வில் பி ஈக்குவல் டு நவுன் சொல்றதானா எப்படி சொல்லுவாங்க? கரஸ்பாண்டிங் நவுன் ते चित्रवर्णाः शुकाः अतीव मनोहराः. ते चित्रवर्णाः शुकाः. இந்த பஞ்சவர்ண கிளி தான். because various colors ஓட இருக்கறனால so te is bahuvachanam, चित्रवर्णाः bahuvachanam prathama vibhakti, शुकाः bahuvachanam prathama vibhakti bahuvachanam. so te चित्रवर्णाः शुकाः अतीव मनोहराः सन्ति भवन्ति. ओके, सन्ति और भवन्ति. थैंक यू गुरुजी. शांता நீங்க வாங்க லைன்ல. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Guruji. The first one is okay. You can slightly change, move that. Next paragraph padikva Guruji. Yeah. शुकाः प्रायेण उष्णदेशेषु जायन्ते. जायन्ते verbs are here. கிளிகள் probably உஷ்ண தேசத்துல பிறக்கிறது. born. प्रायेण probably இல்ல, mostly அர்த்தம். mostly the parrots are born in the tropical climate. உஷ்ண தேசேஷு வெப்பமான இடத்தில் born. so what is the verb? ஜாயந்தே. verb என்னது? ரூபானி என்னது? ஜாயந்தே. जी धातु. जी. no கிளாஸ் ஆரம்பிக்க சமயத்துல சொன்னேன் ஜன் தாத்து. இட் பிகம் ஜா. நீங்க எழுதி வச்சுக்கல. எழுதி வச்சிருந்தா அதை அந்த எழுதினா அப்ப பார்த்து படிக்கணுமே. ஜன் தாது. ஜன் தாது. இது வந்து பகுவச்சனத்துல வந்து சார். ஃபுல் ரூபான்னு சொல்லுங்க. மொட்டையா அங்க சொல்லி அங்க சொல்றீங்களே. जन दादु जाय डेरिवेटिव आत्मनेपदी बहुवचनम. जाय इस डेरिवेटिव இல்ல, இட்ஸ் ஆத்மநேபதி. அதனால வந்து ஜாயந்தே இருக்கு. so I wanted to say யா வந்ததுனால it is a கர்த்தரியா கர்மணியா. கர்த்தரி சென்டென்ஸ். Okay. கர்த்தரி வேற இருக்கு. why do you say? என்ன reason why it is கர்த்தரி? சார் அது வந்து உஷ்ண தேசத்துல, அதாவது நான் மீனிங் வச்சு சொல்றேன். உஷ்ண தேசத்துல அது பிறக்கிறது அப்படின்னு மீனிங் வச்சு சொல்ல முடியும். பட் வந்து இப்ப கிராமட்டிக்கலா சொல்லணுமே. வந்து பரஸ்மைபதியா ஆத்மநேபதியா? ஆத்மநேபதி. ஓகே. ஓகே. அப்புறம் யா வேற வந்திருக்கு. யா எப்ப வரும்? அதாவது பாசிவ்ல கர்மணி வரும்போதுதான் சார் யா வரும். வேற எப்ப எல்லாம் யா வரும்? फोर्थ गण धातुக்கும் யா வரும். புஷ்யந்தே. फोर्थ गण धातु. அதனால ஜன் will come ஜா, ஜாயந்தே.
Okay, sir. And Okay. it's also very clear from the okay. Kaha jayante. Shukaha jayante. Okay. சரி, அடுத்த லைன் படிங்க. விருக்ஷாணாம் கோட்டரேஷு பாஷாணானாம். இல்ல ஒரு நிமிஷம், ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. வேற யாரோ பேசிட்டு இருக்கா. ஐ லாஸ்ட் somebody else to do that. உஷா நீங்க படிங்க. ஓகே சார். விருக்ஷாணாம் கோட்டரேஷு பாஷாணாம் சித்ரேஷ வாதே நிவசந்தி. நிவசந்தி வந்து பகுவச்சனம் சார். பகுவச்சனம். வஸ்து தாத்து வித் நீ ப்ரிஃபிக்ஸ். வஸ்துனா டு ஸ்டே ன்னு அர்த்தம். வசிக்கிறதுங்கிறதும் இல்ல தமிழ்ல டு ஸ்டே. டு ஸ்டே. நிவசந்தி. ஆமா. இதுல தேன்றது வந்து இந்த சுக்கே அந்த இதுல வரணும். சுகாஹான்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும் சப்ஜெக்ட். இல்ல அதுக்கு என்ன இருக்கு? இல்ல அது ஏற்கனவே இருக்கு. இல்ல there is a pronoun is there. தே தே. So te again refers to சுகாஹா. te shukaha nivasanti. நிவசந்தி. எங்க? கோட்டரேஷு. விருக்ஷாணாம் கோட்டரேஷு. கோட்டரேஷுன்னு பொந்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல? ஆமா, மரபொந்து. ஆமா, மரபொந்து. விருக்ஷாணாம் கோட்டரேஷு. விருட்சங்களுடைய கோட்டரேஷு. விருட்சங்களுள்ள பொந்துகளுக்குள்ள வசிக்கிறது அப்படின்னு. விருக்ஷாணாம் வந்து 6.3 ஆயிடும். கோட்டரேஷுங்கிறது வந்து 7.3 ஆயிடும். ஓகே. சித்ரேஷுங்கிறது வந்து இது ஹோல்ஸ் இதுல போட்டிருக்கு. அது வந்து இந்தி ஹோல்ஸ். அதுவும் முன்னாடி வந்திருக்கு. கல்லு இல்லைன்னா சின்ன குன்றுன்னு வச்சுக்கலாம். You can take it as a big stone. பாஷாணாம் அப்ப வந்து கல்லுகளோட. பாஷா இல்ல. நோ பாஷா இல்ல. இல்ல ரஜினிகாந்த் தான். பாஷா தான். பாஷாணாம் அது வந்து 6.3 ஆயிடும். சித்ரேஷு வந்து அகெயின் வந்து 7.3ல வந்துடும். சோ வந்து மரபொந்துகளிலையும் இல்லைன்னா அந்த வா இருக்கிறதுனால அது ஆர் அப்படிங்கிற மீனிங். இல்லைன்னா கல்லுகளுடைய ஹோல்ஸ்லயும் அந்த பேரட் எல்லாம் வசிக்கிறது, வசிக்கின்றன புளூரல் வருது. ஓகே. அடுத்ததுல வந்து பக்கானி பலானி பக்வானி. பக்வானி பக்காரா அக்காரா ககாரா வகாரா பக்வா. பக்குவம் இருக்கிறது. ஆமா. பக்வானி பலானி ஷாலிம் பரிச்சம் சதே பக்ஷயந்தி. சோ பக்ஷயந்தி அகைன் வந்து உங்களுக்கு பிரதம புருஷா பகுவச்சனம்ல வருது. பரஸ்மை பதியில பக்ஷதாத்து. Bhakshadatu belongs to the fourth kana. Bhakshaya will be the derivative. To eat அப்படிங்கிற சென்ஸ் இல்லையா சார்? They bhakshayanti, they eat. Te bhakshayanti, te shukaha bhakshayanti. What are all the things it eats? பக்வானி பலானி அதாவது நல்ல ரைப் ஃப்ரூட்ஸ். அப்புறம் வந்து ஷாலிம்னாக்கா இது நெல்லு. பரிச்சம்ங்கிறது வந்து இங்க இந்த பாடத்துல வந்து சில்லின்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கு. ஆக்சுவல் பெப்பர்
glossary போட்டு ஆனா here it is chilli so இதெல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது இது. ஓகே. சோ இது எல்லாமே நீங்க கர்த்தரியில இருக்கு, கர்மணியில லங்கு பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே சார். வேற யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா இதுல? நோ குருஜி. சரி, அடுத்து படிங்க. லவணம் சுகானாம் விஷம். இதுக்கு வந்து நம்ம வர்பு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கணும். பவதி போட்டுக்கலாம். வந்து லவணம்ங்கிறது வந்து சால்ட். சுகானாம் கிளிகளுக்கு பாய்சனா இருக்கு. சுகானாம் என்ன விபக்தி? 6.3. Okay, but actually this one peculiar you say sixth vibhakti il irundalum it is in the meaning of fourth vibhakti. There are few Panini sutras are there. Sixth vibhakti in contextually can be used in the dvitiya vibhakti or chaturthi vibhakti. Okay, really strictly speaking shukanam gradhukku sashti vibhakti la shuga sonaka கிளிகளுடைய சொல்லி வரணும். இங்க வந்து கிளிகளுக்கு வருது. ஆமா. சோ லவணம்னா சால்ட், விஷம் பவதி இஸ் a poison. விஷம் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அதானே சரிங்க எடுத்துப்போம். 2.1 இல்ல ஒரே நிமிஷம். இல்ல, it is only subjective complement. lavanam bhavati, lavanam visham bhavati. Okay, so அப்ப அது 1.1 னே எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஆமா. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் படிக்கட்டுமா சார்? தஸ்மாத் லவணேன மிஸ்ரிதம் பக்ஷ்யம் மா யச்ச சுகேப்யஹ. மா யச்சனா டோன்ட் கிவ். என்ன வாட் இஸ் தி வாட் லகாரா? வாட் லகாரா வாட் தாது? டோன்ட் கிவ்ங்கச்சே வந்து லோட் மாதிரி தானே சார் வரும். என்ன தாது? யச்சங்கச்சே வந்து கிவ்ங்கிறதுக்கு தா தான் தாது. தா தாது தா will become யச்ச. then மா யச்ச. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் மீனிங் என்னது? வாட் இஸ் தி சப்ஜெக்ட்? சப்ஜெக்ட் என்னது? லவணேன மிஸ்ரிதம். யச்ச ரூபானி சொல்லுங்க. லோட் சொன்னேன், ஃபுல் ரூபானி சொல்லுங்க. தாது யச்ச டெரிவேட்டிவ் மத்தியம புருஷ ஏகவச்சனம் லோட் லகார. மத்தியம புருஷா ஏகவச்சனம். மத்தியம புருஷா ஏகவச்சனம் என்ன எப்படி சொல்லுவேன்? त्वं मा यच्च. त्वं मा यच्च. That will be the என்ன கொடுக்க கூடாதுனாக்க பக்ஷ்யம் லவணேன மிஸ்ரிதம் பக்ஷ்யம். லவணேனங்கிறது வந்து வித்துங்கிறதுனால அப்போ அது திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனம்ல எடுத்துக்கணும் இல்லையா சார்? ஆமா, பட் வந்து அது எதோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஆமா, லவணேன பக்ஷ்யம் இஸ் இட் பக்ஷ்யம் மா யச்ச த்வம். ஆமா, த்வம் யச்ச இஸ் தி வெர்ப். மா யச்ச டோன்ட் கிவ். த்வம் மா யச்ச த்வம் பக்ஷ்யம் மா யச்ச.
And what type of bhaksham? Mishritam bhaksham ma yacha. What type of mishritam? Lavanena mishritam bhaksham ma yacha. So mishritam will be the adjective for bhaksham. Bhaksham. That is mishritam naka the mixed mixed with what? Lavanena mixritam. So lavanena Tritiya is connected only mishritam. It is not connected to the yacha at all. So it is neither kartari Tritiya nor karmani Tritiya. It is a Tritiya connected to only mishritam. Shukebhyaha, what is the Rupani? Shukebhyaha. Shukebhyaha, 2 parrots. அதாவது சதுர்த்தி விபக்தி பகுவச்சனம். சதுர்த்தி விபக்தி பகுவச்சனம். சென்டென்ஸ் எப்படி வருது? டோட்டல் சென்டென்ஸ். அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ்ல வந்து லவணம் சுகானாம் விஷம்ங்கிறதுனால தஸ்மாத்ங்கிறது வந்து அதுக்கு கனெக்டடா நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ அது அந்த ஆக்சுவலா அது பஞ்சமியில கூட அது வருது சார், பஞ்சமி விபக்தியில. பட் இங்க வந்து கிளாசரியில வந்து ஃப்ரம் தட் அப்படின்னு போட்டிருக்கா. ஐ மீன் தேர்ஃபோர்னு போட்டிருக்கா. சோ எந்த இது நம்ம அதுக்கு எடுத்துக்கணும்? அது தேர்ஃபோர் எடுத்துக்கலாம். தஸ்மாத் பஞ்சமி தானே, கிளியர் பஞ்சமி தானே. அதான் therefore தான் இல்ல. பட் இங்க அதான், பட் இதுல இன்டிக்ளைனபிள்னு போட்டிருக்காளே சார், therefore மீனிங் போட்டு. ஓகே ஓகே, இது ரெண்டுமே வரும். இந்த தஸ்மாத் இஸ் நாட் தி டச் ஆஃப் தத்தோடு பஞ்சமி விபக்தி இல்ல. இட் இஸ் டிசைட் ஃப்ரம் a tasil pratyaya, that is a different one. okay, தஸ்மாத் therefore அர்த்தம். therefore அதனால you should not give bhaksham mixed with salt to parrots. Okay. Anybody has got any other doubt? குருஜி, இந்த ஜாயந்தேக்கு வந்து ஜன் தாத்து சொன்னேன்னு குருஜி, ஜிய டிரைவேட்டிவா குருஜி? இல்ல இட்ஸ் ஜிய டிரைவேட்டிவ். இது வேறமா. ஜன் will become ஜா. பர்டிகுலர் ஜா. அது ஃபோர்த் கான்ஜுகேஷன் ஜாயன் ஆயிடும். ஓகே குருஜி, தேங்க்யூ. ஓகே, கீழே இருக்க அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் தோஸ் Ach sandhis they are given, which we will be seeing it separately. Then the Ramaniya, அதாவது next page la 57 la Ramaniya shabdasya rupahi vakyani purayata. Using Ramaniya shabdam complete the sentences. அதுவும் அப்புறம் 56 la the second one kha panchan shat shaptan ashtan navan dashan एतेषां सांख्या शब्दानां रूपैः वाक्यानि पूरयत. Fill in the sentences with the appropriate numbers. That also you do. Okay, that is all in this lesson. குருஜி, ரமணீய சப்தஸ்ய ரூபைஹினா அது எப்படி குருஜி? எப்படி வரும் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. ரமணீய சப்தம் எப்படி போறோம்? See, Ramaniya is a adjectival form. It can go in akarantaha pullingaha, akarantaha strilingaha, akarantaha double strilingaha. Okay. And its declination also. Oh. Any other doubt? யாரும் ஆன்சரே பண்றது இல்ல. No Guruji. No Guruji. Okay.
So we'll start the next lesson. We will read, that is Trayovimshaha Pataha, 23rd lesson. We will read the glossaries alone today. Okay. Sugandhini, நீங்க படிங்க glossary. Yes, Guruji. Glossary படிங்க. Kaushalam. Noun, skill. Kaushalam. நவுனா என் போட்டா என்னது? இது வந்து கௌஷலம் வந்து நபுன்சலிங்கான்னு போட்டிருக்கு. நியூட்டர். வனம் சப்தவத். புரோட்டோடைப். வனம் சப்தவத். அப்புறம் ஏகதா indeclinable ones. கிராமாந்தரம். கிராமாந்தரம் அதுவும் நபுன்சலிங்கம். another village. வனம் சப்தவத். ஓகே. another village. Pati, masculine, on the way. Pati on the way. Okay. Okay. இது வந்து is a different shabda. Patin shabda nakarantaha. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லெசன் படிக்கிற சமயத்துல don't forget it. Okay, okay. நகாராந்தஹ புல்லிங்கஹ பதின் சப்தஹ. நகாராந்தஹ புல்லிங்கஹ பதின் சப்தஹ. पतिना पतिन शब्दः. Okay sir. Patin masculine on the way. Pashvastita adverbial noun standing by side of. Adverbial illa, it is adjective here in the sentence. In the this thing it is used as a pullinga. It's adjective. So pashvastitaha will be the pullinga. Adjective. What will be the strilinga? எப்படி இருக்கும்? பாஷ்வஸ்திதா. நபுன்சலிங்கத்துக்கு பாஷ்வஸ்திதம். ஓகே. சரி, அப்புறம் மேல. அப்புறம் சூதரு Chutataruhu. Masculine, mango tree. Chutataruhu, masculine, mango tree. Rama Shabdavat. இல்ல, I didn't hear it. Disconnect ஆயிடுது நடுவுல. Again படிங்க. Chutataruhu, masculine, mango tree. Rama Shabdavat. படிக்கட்டுமா சார்? பச்சே லிம். சார் குரு சப்தவத்து தானே சார் வரும்? குருஜி. ஓகே சரி, நான் ஓகே கரெக்ட். உகாராந்தஹ. ஓகே. இப்ப குரு சப்தவத்து சரியா கேக்கறல. some problem is there in this. தருஹு சூத தருஹு உஹு முடியறது இல்லையா? ஆமாம். அப்போ குரு சப்தவத். ஓகே சார். மேங்கோ ட்ரீ குரு சப்தவத். அப்புறம் பச்சேலிமம். இதுவும் adjectival to masculine gender. ripe. இல்லையா? masculine எங்க இருக்கு? m போட்டிருக்கு சார். adjective நேம் தானே போட்டிருக்கு. m னு போட்டிருக்கு சார். m னா போட்டிருக்கா இல்ல? ஆமா, இதுல இன்னொரு m. சரி, நான் இது சென்டென்ஸ் படிக்க சமயத்துல பாக்குறேன். ஓகே. ரைப். அவர்தந்த் ஆத்மனேபதி தேர்வேர். அவர்தந்த் ஆத்மனேபதி தேர்வேர். விருத்து தாத்து இருங்க சார், எழுதிக்கிறேன் சார். விருத்து தாத்து. சொல்லுங்க சார். With a as a prefix. A plus விருத்து. அப்ப டெரிவேட்டிவ் வந்து அவர்தான் வருமா? இல்ல சாரி, I think it is in the local லங்கல் இருக்கு. அவர்தந்த தேர்வேர்.
So it is not a is not a prefix. It's adagama. It is lung form. Lung pradama purusha bahuvachanam. Lung avartanta. Pradama purusha bahuvachanam. Okay, sir. Avartanta. Next, Spruka. Spruka, feminine danger, desire. Spruka. What is the prototype? Sita Shabdavat. Param, indeclinable, but. Okay. அடுத்தது வந்து அடுத்த என்ன சுகந்தி படிங்க. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Guruji. Ashak. படிங்க. Ashak note. Parasmepati Ashak note. Parasmepati was able. Dishtata. Shak dhatu. Ashak note. Shak dhatu. இருங்க. Shak dhatu, it is there in the வந்திருக்கு and shak dhatu belongs to a fifth gana, அதனால form different இருக்கு. Shakno will be the form derivative and it is a lung form and hence is coming. And parasmepadiங்கனால தகாரத்தம் முடியுது. ashakno. Okay. Dishtata. Dishtya. Lakil. Indeclinable. Lakil. Dishtya. Vanaraha. Akarantah pullingah. Vanara shabdah. Rama shabdavat. Monkey. Prahasham gatah. Prahasham gatah. Became delighted. இது வந்து adjectival to pullingam. Gataha எப்படி வருது? How it is formed? Any idea? Rama Shabdavat is okay. And the form Gataha எப்படி வருது? Gam dhatu plus ikta pratyaya Gataha. Okay. அது lesson வர சமயத்துல I will explain. Okay. Uppalaha. Pullingah stone. Akarantah pullingah. Uppala shabdah Rama shabdavat. Lakshikritya. Lakshikritya. Indeclinable. What type of participle used here? Itya. என்னெல்லாம் பார்ட்டிசிபிள் தெரியும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு. Present active, present passive, present past active, past passive. அப்புறம் indeclinable past. என்னெல்லாம் பிரத்யாஸ்? லப்ய அப்புறம் துமுன். இத்வா லப்ய துமுன். இங்க என்ன வந்திருக்கு? வந்திருக்கு. டிசைட் டு. அதனால அது வந்து கடைசியில மூணாவது indeclinable past துமுன் வந்திருக்கு சார். துமுன் வருதுனாக்கா துமுன் முடியவே இல்லையே. லக்ஷி கிருத்தம்னாக்கா துமுன் வரும். முடிஞ்சிருக்கு. லப்போட கண்டென்ட் என்னது? முடியணும். அதுதான் இங்க வந்திருக்கு. அது லக்ஷி கிருத்திய. சரியா? மேல படிங்க. பிராக்ஷிபத். பரஸ்மைபதி த்ரூ. இது வந்து க்ஷிப் தாத்து belong to the first gana. Pra is the
prefix and adagama comes because it is lung. So pra plus ak, a plus chip. Kshipa is the derivative. Then takara, which is parasmepadi ekavachanam. Prakshipat, through. Past tense la varadu. Avachitya, indeclinable, having plucked. இது என்ன participle? இதுவும் இப்ப லப்ய வந்தது சார். லப்ய இல்ல, லப் பகாரா, லப். Okay. Having வந்தாலே அப்படிதான் வரணும். இக்த்வா or லப் will come having. So இங்க வந்து இது வந்து the chi dhatu it is. Chi, that chi, chakara, ikara. With the prefix ava plus chi. Ava plus chi plus lap avachitya. Having pluck. அப்புறம் saharsh indeclinable, delightfully. Okay. அப்புறம் aho, indeclinable, how great or one. वृद्धः पुल्लिङ्गः old man. अकारान्तः पुल्लिङ्ग, वृद्ध शब्दः रामशब्दवत्. ஓகே, சரி. நமஸ்காரம். வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஏன்னா கேட்கணுமா? No Guruji. சரி, we will stop it here. யாராவது பிரேயர் சொல்லிடுங்க. न्यायेन मार्गेण महींसा हो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्त नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति. ओके, ओके, பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருபியோ நமः. Thank you Guruji. धन्यवादः गुरुजी. ओके, Namaskaram Guruji. ओके, नमस्कार गुरुजी.